गुरु की बेअदबी के 7 साल बीत जाने के बाद आम आदमी पार्टी तो विधायक अते साबका पुलिस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह दा अपनी सरकार तो भी भरोसा उठ चुकिया है कि बेअदबी का इंसाफ शायद ही सरकारां दे पाउणगियां। बहबल कलां ते कोटकपूरा गोलीकांड नूं पूरे 7 साल हो गए ने। गोलीकांड की बरसी मौके बहबल कलां दे विच बरगाड़ी का पक्का मोर्चा लग्या होया, उत्थे भारी इकट्ठ होया। इस मौके लोक सभा मैंबर सिमरनजीत सिंह मान, विधान सभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा, वारिस पंजाब जथेबंदी के प्रधान अमृतपाल सिंह, होर सियासी लीडर, सिख जथेबंदियां, लखा सिधाना समाज सेवी जिहड़ा नौजवान लीडर है, ते होर भी बहुत सारे लोग पहुंचे हुए सन। इंसाफ मोर्चे दे विच कुंवर विजय प्रताप सिंह वो साबका पुलिस अफसर जिन्हां ने इस बेअदबी कांड की जांच की सी। हालांकि जांच है जिहड़ी उन्हां दी किसी ने परवाह नहीं की, अदालतां ने खारिज कर दित्ती सी, पर सिख संगत नूं अज भी पूरा भरोसा है कुंवर विजय प्रताप सिंह ते कि कुंवर विजय प्रताप सिंह इंसाफ दे सकदे सी। मोर्चे की स्टेज तो सन्मुख हुंदियां कुंवर विजय प्रताप ने अज कई खुलासे कर दित्ते ने। दस्सिया कि आखिर क्यों अस्तीफा देना पिया, बेअदबी दे विच कौन सीधे तौर ते शामिल सी। 7 साल पूरे होण ते भी इंसाफ ना मिलण ते भावुक हुंदियां सब तो पहला कुंवर ने आई हुई संगत तो माफी मंगी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच ते कहा कि मैनू 7 सालां बाद भी संगत मूरे खाली हाथ आउणा पिया है, चाह के भी मैं इंसाफ नहीं दवा सकिया। साबका पुलिस अधिकारी अते विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह दे संबोधन दीआं खास गल्लां तुहानूं दस दिंदे हां। एक तां सब तो वड्डी गल जिहड़ी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने कही है, वो किते ना किते सरकारां दी मंशा ते इस सिस्टम दी नाकामी नूं बयान करदी है। कहंदे 7 साल पूरे हो गए ने, कोई इंसाफ नहीं मिलिया ते ना ही मिलना है। दूसरा, निर्दोष सिख संगत ते गोलियां चलाउण वालियां दी जलियांवाला बाग दे कातलां दे नाल तुलना करदिआं कुंवर ने कहा कि वो कोई पाकिस्तानों आए हुए नहीं सन, उस वेले दे साडे हुक्मरान दी वो फौज सी। तीजा दावा किया कि मैं अस्तीफा दिता तो एक सियासी परिवार ने खुशी मनाई। कैप्टन ने भावें अस्तीफा ना मंजूर करता सी, पर कहंदे मैं मना कर दिता सी, पर एक खास सियासी परिवार ने खुशी मनाई सी। चौथा, कहंदे हुण तक बनाईयां गईयां सिट्टां जां फिर कानून जिहड़े जिथे अदालतां दे विच केस चल रहे ने उन्हां तो इंसाफ दी उम्मीद रखण दा कोई फायदा नहीं है। इस करके कहंदे मैं सारी संगत दे सामने अपने वल्लों कीती सारी जांच खोल के रख रहा हाँ। उन्होंने कहा कि अदालतां ने तो मेरी जांच नूं नहीं मन्निया, पर मैं गुरु की हजूरी दे विच संगत दे सामने सारियां गल्लां दसदा। अपनी जांच दीआं मुख गल्लां जो कुंवर विजय प्रताप सिंह ने दसियां, सब तो पहला कहंदे सिट दे वल्लों तैयार की गई रिपोर्ट दे कल्ले पन्ने ते बादल परिवार दा नाम सी। कहंदे जो सिट दी रिपोर्ट सौंपी गई तो मीडिया ने गलत खबर फैलाई सी कि मैं रिपोर्ट पहला ही तत्काली मुख्यमंत्री कैप्टन नूं सौंपी है, पर कहंदे मैं अपनी रिपोर्ट अदालत विच दित्ती सी, पर अदालत विच रिपोर्ट नूं गलत तरीके दे नाल योजना बना के खारिज करवा दित्ता गया। कहंदे जिहड़ी मेरी रिपोर्ट सी ओदी स्कैनिंग कर करके लेके गए सी, मैं खुद रिपोर्ट सरकार नूं नहीं दित्ती सी। ये रिपोर्ट उन्होंने चोरी करन दा इल्जाम लाया है, इसे करके कहंदे मेरी रिपोर्ट नूं खारिज करवा दित्ता क्योंकि हर एक पन्ने ते बादल परिवार दा नाम आ रहा सी। सो बादल परिवार अकाली दल नाल संबंधित है, सरकार कांग्रेस दी सी, जे बादल परिवार दा नाम भी आ रहा है तो सरकार नूं की तकलीफ सी। खैर, कुंवर ने कहा कि इस तो बाद भी मैं हिम्मत नहीं हारी, 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत विच मैं अपनी अपील रख देती ते हुण ओही इंसाफ करनगे। परिवार सीगा उन्हां दे जो 2-3 मीडिया सीगे, उन्हां ने इस तरीके दा झूठ फैलाया जिस दे नाल लोकां नूं इह लग गया कि मैं तो रिपोर्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सौंपी सी। नहीं, मेरी हर रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट दे विच ट्रायल कोर्ट किथे है जी? फरीदकोट दी मानयोग जिला अदालत इत्थे सीगी। आज भी रिपोर्ट इत्थे पई है। एक बंदे ने जिसने 2 साल लगा के मेहनत करके तफ्तीश की होवे, चोरी सीधा 4, 5, 10 सफिया के आधार पर तुसी रिपोर्ट खारिज करवा देंदे हो, तो वो बंदा किथे जाऊगा जी? अपील लेके किथे जाऊगा? सिर्फ ते सिर्फ मेरे सामने गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत उधर विखाई दिंदी सी। तो थोड़ी जानकारी वास्ते जी, जो रिपोर्ट खारिज हुई है बहुते लोगों को पता नहीं है, वो सिर्फ कोटकपूरा वाली रिपोर्ट है, क्योंकि उस दे विच बादल परिवार दा थां थां ते नाम है जी, थां थां ते नाम बादल परिवार दा।
ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 20 ਮਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 99 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣੀ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ। 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। 28 ਅਗਸਤ 2018 ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੋਇਆ। ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਰਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਐਸਆਈਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਥਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ, इस्तीफा पहला ले लो, मंजूर बाद दे विच कर देना, लेकिन डिबेट कराओ, खुला समा दो, फिर पता लगू कि ये रिपोर्ट खारिज क्यों कराई गई। हालांकि कुंवर विजय प्रताप की इस अपील के उत्ते कुलतार सिंह संधवा ने कोई प्रतिक्रम नहीं दिता। उस तो बाद अगली गल उन्होंने दसी कि 27 मई 2019 ਨੂੰ फरीदकोट की अदालत विच चलान पेश किया गया। बहुत ही शोर शराबा होया क्योंकि बादल परिवार का विच नाम सी। 3 अगस्त 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ अदालत का हुक्म आ गया सी कि चलान ठीक है, अगे की कार्रवाई की जाए। फिर खास तौर पर LK यादव ਨੂੰ तरक्की दे के सिट दा मुखी बनाया गया, बादलों ਨੂੰ तलब किया गया। LK यादव कहते हुण मेरे तो बादलों के खिलाफ सबूत मंग रहा है, जबकि मैं तो सब कुछ दे चुकिया हाँ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 2007 ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਰਚਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ ਕੇਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਫਰਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕੁੰਵਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਟ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਅਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਅਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਪਰ LK ਯਾਦਵ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗਾ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ परिवर्तन ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। मानस की जात सब एक पहचानबो, धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है जी। जो लड़ाई करेगा वो सिख है, जो लड़ाई करेगा वही सिख है जी। सिख वो है जो लड़े दीन के हेत। गुरु साहब ने तो ये आदेश दिता है कि सिख वो है जो लड़े दीन के हेत। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਿੱਟ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗੀ, ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰੂਗੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਟ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ।